नमस्कार। आउ थे मु आपण मानू आम ओडिया सब स्कूल पाठ रे स्वागत करुछि। ସେହି सर्वशक्ति परमेश्वर आपण मानू आशीर्वाद करंतु, आपणकर सहवर्ती रहंतु। समस्त प्रकार दुख कष्ट बाधा क्लेश ओ रोगरू दूरेई रखंतु। शत्रु शैतान हस्तरू से आपण को सुरक्षा रखंतु। ताहांक प्रेम ताहांक स्नेह ताहांक कृपा ताहांक अनुग्रह सदा सर्वदा आपणक ठारे सहवर्ती हो। प्रिय श्रोता चलंतु आज आमे एही सप्ताह पाठ देखिबा। एही सप्ताह पाठ होछि मिरेकल्स अराउंड द लेक। ह्रद चारिपटे बा आख पाखरे चमत्कार। यह अधिक जानिबा पूर्वे चलंतु आमे सही सदाप्रभु परमेश्वर नाम रे प्रार्थना उत्सर्ग करिबा। हे आम्भ मानक सर्वशक्ति सर्वज्ञानी प्रेमर सागर दयामय अंतर्जमी अनुग्रह परम पिता धन्यवाद अर्पण करुछु। वर्तमान जो सबस्कू पाठ आम पढ़ा जाऊँ यही पाठ बुझापी आम शक्ति ज्ञान बुद्धि रे परिपूर्ण कर। आम पाप सब तुम से बहुमूल्य रक्त रे परिष्कार कर दियो आ परिशेष जेबे तुम्हें तुम से सहस्रदूतों सह आसबे सेते बेले आमानु एक वासस्थान दियो बोली त्राणकर्ता प्रभु यीशु मधुरमय नाम रे यही छोट भिक्षा मांगुची तुनि ग्रहण कर। आमेन। बंधु जेपरिक आमे एही सप्ताह ह्रद चारिपटे बा आखपाखरे चमत्कार कार चमत्कार यीशु चमत्कार विषय आमे आलोचना करने को जाऊँ। ता पूर्वे चलतु स्वर्ण पद देखा जहा मार्क 5:19 देखा सेठी आमे पावछु बंधु किंतु यीशु अनुमति न दे ताहाकू कहिले तुम्हार गृह को तुम्हार आत्मीय मानक निकट को जाओ। पुनि प्रभु तुम निमंते जे जे कर्म करिअछंती ओ तुम प्रति जो दया देखाई अछंती सेही सबु से मानकु जनाओ। एहीपरि सेही जो भूतग्रस्त लोक को प्रभु यीशु कहले जार कहानी आमे भल भाव जानी अच्छु। यह जानिबा पूर्वे चलंतु आमे आगो को बढ़िबा। बंधु गालिली सागर विषय आपण शुणिथिबे आउ टाइबेसिया सागर मध्य कहा जाए। गालिली डेकापोलिस एवं ट्राकोनासिस अंचल को सीमारे यह अवस्थित अछि। एही ह्रद एवं एहार आखपाख सहर गुड़िक यीशुक अनेक कार्यकलाप देखा हमको मिलुछि। तांकर परंपरा अनुयायी कहार यीशुक परंपरा अनुयायी मार्क परंपरा अनुयायी मार्क आमको यीशुक सहित ह्रदरू गदार कूल को द्रुत गति रे यात्रा करने को बाध्य करुछंती। तापरे से पुनर्बार ह्रद अतिक्रम कर कफरनाम को यीशु गले बोली से आमान को कहउछंती। आउ सेठारे से नजरेत बा नजरेत तांको निज गाँ को यात्रा कले बोली आमे देखुछु। तापरे से पुणी ह्रद अतिक्रम करी एक निछटिया स्थान को जाइछंती बोली मार्क आमान को मार्क 4:35-6 आउ 52 रे आमान को एहीपरि कहउछंती। तांकर प्रत्येक पर्याय यीशु आह्वानर सम्मुखीन होई विजय हासिल करथिले बोली आमे देखुछु।
ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ବାତ୍ୟାର ଅତିକ୍ରମ କଲେ ବା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ବୋଲି ଆମେ ମାର୍କ 4:35-41 ପାଉଛୁ। ତାପରେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ମାର୍କ 5:1-20 ଦେଖାଉଛୁ। କିପରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୂତରୁ ଛଡାଇଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ କିପରି ଆନନ୍ଦରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଅସୁସ୍ଥତା ପରାସ୍ତ କଲେ, ମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ରୋଗରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ବୋଲି ମାର୍କ 5:21-34 ଆମେ ପାଉଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ନେଜରେତ ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ ଅତିକ୍ରମ କଲେ। ଏଠି ନେଜରେତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଆଉ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲି ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ପାଉଛୁ ମାର୍କ 6:1-30। ବନ୍ଧୁ, ପରିଶେଷ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର କଲେ, ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ସେଇ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୀଶୁ ଦୂର କଲେ ବୋଲି ମାର୍କ 6:31-52 ଆମେ ପାଉଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ଯେପରିକି ଯଦି ଆମେ ମାର୍କ ତାର 4:29-39 ପଢିବା, ସେଠି ଆମେ ପାଉଛୁ ଝଡ଼ ତୋଫାନକୁ ଯୀଶୁ କିପରି ଶାନ୍ତ କଲେ। ଏଥିରେ ଯୀଶୁ ଉଠି ପବନକୁ ଧମକ ଦେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ କହିଲେ, ତୁନି ରହ, ଚୁପ୍ କର। ସେଥିରେ ପବନ ବନ୍ଦ ହେଲା ଓ ସବୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିଅଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କାହାଣୀ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଅଛୁ, ଯେବେ ଯୀଶୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ସେହି ନୌକାରେ ଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଲା ଆଉ ଯୀଶୁ ଏକ ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ସେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ କିପରି ସେଇ ଡଙ୍ଗାର ପାଣିକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଉ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ଯେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଗଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଉଠି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ତମର ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିପରି ଯୀଶୁ ସେଇ ଝଡ଼କୁ ଶାନ୍ତ କଲେ ବୋଲି। ବନ୍ଧୁ, ଏକ କ୍ଳାନ୍ତ ଦିନ ପରେ ଥକି ଯାଇ ଯୀଶୁ ହ୍ରଦର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ମାର୍କ 4:35-36 ଆମେ ଆଉ 38ରେ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା ସେହି ସମୟରେ ଝଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେବେ ଯୀଶୁ ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିଥିଲା, ଯାହା ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ବୋଲି ମାର୍କ 4:33 ମାର୍କ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଜାଗ୍ରତ କଲେ ଏବଂ ସେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ପବନକୁ ଚୁପ୍ କରିଦେଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଢାଞ୍ଚ ଅନୁସରଣ କରେ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ମନୁଷ୍ୟର ଭୟ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରକାଶିତ ବା ସମ୍ବାଦ ଆଉ ପରିଶେଷ ମାନବିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯାହା ମାର୍କ 4:40-41 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତାପରେ ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ କହିଲେ, ଚୁପ୍ ରୁହ, ସ୍ଥିର ରୁହ ବୋଲି କହିଲେ, ଯାହା ଆମେ ମାର୍କ 4:40-31 ପାଉଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ କି ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟ କରୁଥିଲେ,
ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଲା। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଏତେ ଭୟଭୀତ ବୋଲି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହନ୍ତି ତୁମର ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ, ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଯେବେ ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ସେହି ହ୍ରଦରେ ଥିଲେ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଚମତ୍କାର ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଏଇ ଲୋକ କିଏ କି ପବନ ନଦୀ ଝଡ଼ ତାଙ୍କ କଥା ମାନୁଛି ବୋଲି। ବନ୍ଧୁ, ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଉ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ କଲେ। ଯଦି ଆମେ ମାର୍କ ତାର 5:2 ପଢିବା, ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବନ୍ଧୁ, ଯୀଶୁ ନୌକାରୁ ଓହ୍ଲେଇବା ମାତ୍ରେ ଜଣେ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାବିଷ୍ଟ ଲୋକ ସମାଧି ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ତାହାକୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁ। ଅବତରଣ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। କିଛି ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଭୟାଭିତ ହୋଇ ଡଙ୍ଗା ଆଡକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। କାହିଁକି? ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ, ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ଭୟଙ୍କର ଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ଦେଖୁ କି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଇ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଡଙ୍ଗା ଆଡକୁ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁ ସେ ଶୟତାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ତାପରେ ତାର କଠୋର ଆଚରଣ ଫଳରେ ସେଇ ଯୋଉ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ସମ୍ମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ବୋଲି ଚିହ୍ନି ପାରିଲା। ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ କି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିପାରିବ। ଯେଉଁ ଭୂତମାନେ ମୋ ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଛଡ଼ାଇ ପାରିବ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଯଦିଓ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ସହରରେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍କାର ବଢିଗଲା, ଯୀଶୁ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣିବାର ସକ୍ଷମ ହେଲେ ଏବଂ ଲୋକଟିର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ। ମାନେ ସେଇ ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଯୀଶୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆଉ ସେଇ ଲୋକ ଠାରୁ ସେଇ ଭୂତ ମାନେ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଯୀଶୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅପରିଷ୍କାର ଘରୁ ବାହାର କଲେ, ଯାହାକି ସମାଧି ଗୁଡ଼ିକ, ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅପରିଷ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଘୁଷୁରୀ ମାନେ। ଲୋକଟି ପରିଷ୍କାର ଥିଲା, ତାର ସାଥୀ ନାଗରିକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଲିଆରେ ରହୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଉ ଘଟଣା ଯାହା ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଭୂତ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଭୂତ ଯେବେ ସେ ଭୂତ ପଚାରିଲେ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଘୁଷୁରୀ ପଡ଼ମାନଙ୍କୁ ପଠାଅ, ଆଉ ଯେବେ ସେ ଯୀଶୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଭୂତମାନେ ସେଇ ଘୁଷୁରୀ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଆଉ ସେ ଘୁଷୁରୀ ମାନେ ସେ ହ୍ରଦ ଭିତରକୁ ଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ କଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଆଉ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେନି, ବରଂ ସେମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଏହି ମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ପଠାଇଲେ। ଯୀଶୁ ଯାହା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାହା ଶେଷ କରିବାକୁ ସେ ପଠାଇଲେ। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ବନ୍ଧୁ, ଯୀଶୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ସେ ମୁକାବିଲାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ
ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆମେ କିପରି ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଅସୁବିଧାରୁ ଆମେ ପାର କରିପାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢିବା। ରୋଗକୁ ଦୂର କଲେ ଯଦି ଆମେ ମାର୍କ 5:41 ପଢିବା ଆଉ ପିଲାର ହାତ ଧରି ତାହାକୁ କହିଲେ ତଲିଥାକୁମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗୋ ବାଲିକା ମୁଁ ତୋତେ କହୁଅଛି ଉଠ। ଯାହା ମାର୍କ 5:41ରେ ଯୋଉ କାହାଣୀ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଯାହାର ଝିଅ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ ହୋଇଛି ଆଉ ସେଇ ଲୋକ ଯିଏକି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଜଣେ ସଭ୍ୟସ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ନେତା ସେ ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି କି ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ସୁସ୍ଥ କରୁ। ବନ୍ଧୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ନିଜରୁ ପାଇଥାଉ ଯାହାକି ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ କାହାଣୀ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ମାର୍କ 5:21-24 ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ସାଇରସ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେଠି ମାର୍କ 5:35-40 ଯୀଶୁ ଜକରଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଯେବେ ଜଣେ ମହିଳା ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ବି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ଯେବେ ଯୀଶୁ ଝିଅ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏଇ ମହିଳା ଯୀଶୁ ଯିଏକି 12 ବର୍ଷର ରକ୍ତ ତାର ଯା ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯଦି ମୁଁ ଯୀଶୁକୁ ଛୁଇଁବି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବି ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଉ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ବୋଲି ଆମେ ମାର୍କ 5:25-34 ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ବନ୍ଧୁ ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀରତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ କିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନେ ହୁଏ କେହି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ମାର୍କ 5:30-32ରେ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ 12 ବର୍ଷ ଏଇ ଯୋଉ ରକ୍ତର ପାତର କଷ୍ଟରେ ଥିଲା ଆଉ ଯେବେ ସେ ଯୀଶୁକୁ ଛୁଇଁଲେ ବା ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଯୀଶୁକୁ ମନେ ହେଲା କି କିଏ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାର୍କ 5:30-32 ପରେ ସେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କି କଣ ଝିଅର ଜୀବନ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା? ଏହିପରି ଆମେ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାଉ ବନ୍ଧୁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ ତାହା ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁ ତାହା ଈଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଝିଅଟି ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ଯଦି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଚାଲିଯାଆନ୍ତା ତେବେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନ୍ଧକାରରେ ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଥିଯୋଗୁ ସେ ମହିଳାକୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କଲେ ତାପରେ ସେଇ ଝିଅ ପାଖକୁ ଗଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଯେଉଁ ଝିଅ ମୃତ୍ୟୁ ଖଟରେ ଶୋଇଥିଲା ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ କନ୍ୟା କୁମାର ବା କୁମାରୀ ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। କାହାକୁ କହିଲେ? ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ 12 ବର୍ଷର ରକ୍ତ ଶୋଧ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ କି କନ୍ୟା ବା ଝିଅ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ଯୀଶୁ କହିଲେ। ତାପରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଯଦି ଆମ ଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ, ସବୁ କିଛି ହୋଇପାରିବ। ଯେପରିକି ଜୟରାସଙ୍କ ଝିଅ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ହୋଇଯାଇଥିଲା ତା ବାଦେ ବି ଯୀଶୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଝିଅକୁ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ 12 ବର୍ଷ କଷ୍ଟ ବାଧା କରୁଥିଲା ଆଉ ଯେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛୁଇଁଲା ସ୍ପର୍ଶ କଲା ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କଲା। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟର କଥା।
ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟର କଥା। ଯେପରି ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟର କଥା। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଜରିୟସଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟ କର ନାହିଁ, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କର ବୋଲି ଯୀଶୁ କହିଲେ। ଆଉ ସେହି ଯୀଶୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛନ୍ତି କି ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୋ ଠାରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଯେତେ କଷ୍ଟ, ଯେତେ ବାଧା, ଯେତେ ଜୀବନରେ ସଙ୍କଟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେବ ବୋଲି ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହିପରି ଜୟରାସଙ୍କ ଜୟରାସଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ ସେହି ଯୋଉ ମହିଳାକୁ ବି ଯୀଶୁ କହିଲେ। ଆଉ ଜୟରସର ଝିଅ ଜୀବନ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ମହିଳା ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଯୀଶୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ 1। ଯଦି ଆମେ ମାର୍କ 6 ଆଉ 6 ଦେଖିବା, ସେଠି ଆମେ ପାଉଛୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କଲା। କିଏ? ନାସରୀ ମାନେ କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ? ଯଦି ମାର୍କ 6:1-6 ପଢିବା, ସେଠି ଆମେ ପାଉଛୁ ଯୀଶୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଯାହା ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ କି ଏହା ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ନଥିବା। ଆଉ ସେଇ ନାସରୀ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖି। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ କାର୍ପେଣ୍ଟର ଆମେ କହୁଛୁ କି ବଢେଇ କାମ ଭାବରେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ କି ସେଇ ଯୋଉ ବଢେଇ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ, ଏହିପରି ସ୍ୱସ୍ଥ ଲୋକକୁ କରିପାରିବ, ଏହିପରି ଚିକିତ୍ସା କରିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିନଥିଲେ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପିତା କଣ, ତାଙ୍କ ମାତା କଣ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେଥିରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରିବାରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ, ଆଉ ଯେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସହମତ ଥିଲେ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଯୀଶୁ ଏଇ ଯୋଉ ମୁକାବିଲାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ତାଙ୍କଠାରେ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା କି ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ କିପରି ମୁକାବିଲା କରିବ। ଆଉ ଯୀଶୁ କିପରି ମୁକାବିଲା କଲା? ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ କେବଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଏବଂ ଏହା ଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟର ଆଂଶ ଯାହା ସେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥିଲେ କି ଏହା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାମ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି କି? ହଁ, କରିପାରେ। କିମ୍ବା କିଛି ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି କି? ହୋଇଥିବ। ଯାହା ବୁଝିବାକୁ କଷ୍ଟକର ହୁଏ। ଆପଣ ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ କଣ ଶିଖିଲେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଅନୁଭୂତି ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କି? ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଭାଗ 2, ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ମାର୍କ 6:6 ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସୁଛୁ କାହାଣୀ, ତାହା ମାର୍କ 6:7-13 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମିଶନ ବିଷୟରେ ଦେଖୁ। ମାର୍କ 6:30 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କିପରି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ। ଆଉ ମାର୍କ 6:14-29 ଜହନ ଓ
ବାପ୍ତିଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି। ଯୋଡ଼ାରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପଠାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବହାରିକ ପରାମର୍ଶ ପାଇବା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାହା ମାର୍କ 6ରେ କି ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦୁଇ କରି ପଠେଇଲେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେବେ ସେମାନେ ଗଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା ଯାହା ସମ୍ମୁଖୀନ କଲେ ସେହି ସବୁ ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ କହିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଜନ୍ ଏବଂ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି, ଏହା ବି ସେମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଫଳତାର ବିପରୀତ ଜହନଙ୍କ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ମୁଦ୍ରିତ କଲେ। ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସେହି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଯେପରି ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେହି ବିଷୟରେ ସେହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସେ ଯେପରି ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବେ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ କାମ କରିପାରିବେ, ଏଥିଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ମୁକାବିଲା କରିବା ବୁଝି ନ ପାରିବା ଅବସ୍ଥା, ଯେପରିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାର୍କ 6:52ରେ ସେମାନେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କଠିନ ଥିଲା ବୋଲି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମିଶନର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଏବଂ ଜହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଗୁରୁ କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ କଲେ। ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ କି ଜହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଥିଲା କି ସେମାନଙ୍କ ଗୁରୁ କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଯେପରିକି ମାର୍କ ଲେଖନ୍ତି ମାର୍କ 6:34ରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପଛକୁ ହଟିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସମୂହ ଆଗେଇ ଆସି କୂଳରେ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ମେଣ୍ଢାହୀନ ମେଣ୍ଢା କରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ କରୁଣା, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୟା ଯାହା ଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି କରୁଣା ସେହି ଦୟା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେପରି ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ସେମାନେ ଜଣେ ନେତୃହୀନ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଲୀ 22:17ରେ ପାଉଛୁ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ନେତୃହୀନ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କେହି ନଥିଲେ। ଆଉ ସେହିପରି ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେବେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଯେହେତୁ ଏମିତି ଜଣା ପଡିଗଲା କି ସେମାନେ ମେଣ୍ଢାହୀନ ମେଷା, ମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖାଲି ସେ ନାହାନ୍ତି, ମେଣ୍ଢା ବିହୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହିପରି ଆଉ ନେତାମାନେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେହିପରି ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋମରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜଣେ ମସିହ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ରୋମିଓ ସମ୍ରାଟ ରୋମିଓ ଅଧୀନରେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ସେଇ ଯୋଉ ରୋମିଓ ଅଧୀନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଜଣେ ଆସିବେ, ସେଇ ଭରସାରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଆଉ ତାହା ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ମସିହ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଯିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ବନ୍ଧୁ, ମାଛର ଚମତ୍କାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଜନତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ନେତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମାନେ ଯେତେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡାକ ଦେଖିଥିଲେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏକ ରାଜା ସ୍ୱରୂପେ ସେମାନେ ବାଛିବେ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା। ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭୂମିକାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝି ପାରିନଥିଲେ। ମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ? ସେ ସମ୍ମାନକୁ ମନା କରିଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ କି ଏହିପରି ସେମାନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ଏହି ପୃଥିବୀର ରାଜା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏହି ପୃଥିବୀର ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏଥିଯୋଗୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ସେ ଏହିପରି ଲୋକ ନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଆଉ ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ଏଦନରେ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନର୍ବାର ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଘନିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାବାସ୍କୁରୁ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ଶିଖୁଅଛୁ କି ମାର୍କ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜୀବନ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଜୀବନ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ପରିଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ଭଉଣୀ ଏଲେନ୍ ଜି ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେ ଲେଖନ୍ତି ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଗଡ୍ସ ଏକ ପତ୍ରିକାରେ ଜାନୁଆରୀ 9ରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି ଏହିପରି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟର ନୁହେଁ। ନିରବତା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ହୃଦୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଶକ୍ତି ହେବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଜଣେ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଃଖ, ଅପମାନ, ନିନ୍ଦା, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଉପବାସ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆମର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଆମକୁ କିଣିଛନ୍ତି। ସେ ତୁମ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଥରି ଉଠିଥିବା ସନ୍ତାନରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ? ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସର୍ବଶକ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରେମର ସାଗର, ଦୟାମୟ ଅନ୍ତର୍ଜମୀ ଅନୁଗ୍ରହ ପରମ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାବାସ୍କୁ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କଲୁ, ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କର। ଶକ୍ତିରେ ଜ୍ଞାନରେ ଆବୃଦ୍ଧି କର। ଆଉ ପରିଶେଷ ଯେବେ ତୁମେ ତୁମ ସେହି ସହସ୍ର ଦୂତଙ୍କ ସହ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ବାସସ୍ଥାନ ଦିଅ ବୋଲି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁରମୟ ନାମରେ এই ছোট বিচ্ছন্ন হচ্ছে গ্রহণ কর। আমেন।